വെൽക്കം ടു TCS എജുമീഡിയ. TCS എജുമീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. In the previous classes, we have discussed about the two quantitative features of human resource. First one, size of population, and second one, density of population. Today, we are going to discuss about the third quantitative feature of human resource. It is population growth rate in India. What do you mean by population growth? ജനസംഖ്യാ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഏരിയ വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു പ്രത്യേക കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലെ ജനങ്ങളുടെ വർധനവിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് 2019 മാർച്ച് 1 മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുന്നത് എത്രത്തോളം കൂടി എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഏരിയ വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫിക് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. Then what is population growth rate? Population growth rate is indicated in terms of percentage and states the increase in a year as compared to the previous year. ഒരു രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാൾ ഈ വർഷം ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. 2019 മാർച്ച് 1 മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ 31 വരെയുള്ള ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷത്തേക്കാൾ എത്രത്തോളം ജനസംഖ്യാ വളർച്ച ശതമാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ ശതമാനം നോക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് indicated in terms of percentage and states the increase in a year as compared to the previous year. ഇത് ഒരു കൊല്ലത്തേത്. ഇനി നമ്മൾ 10 വർഷത്തേത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിക്കേഡൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. 10 വർഷത്തെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കിനെയാണ് ഡിക്കേഡൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. We can see in textbook there is a table indicating the population growth rate in India. It indicated the decadal growth rate of India from 1951 to 2011. 1951 മുതൽ 2011 ഇടയ്ക്കുള്ള ഓരോ 10 വർഷത്തെയും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. In 1951, in India, there is 36.11 crore population in India. During that time, the decadal growth rate of India from 1941 to 1951, 13.31%. അപ്പോൾ 1941 മുതൽ 1951 വരെ 13.31% വളർച്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത്. In 1961, the population of India is 43.90 crore. From 1951 to 1961, decadal growth rate of India is 21.64%. In 1971, population in India is 54.82 crore. From 1961 to 1971, the decadal growth rate of India is
24.80. In 1981, the population in India is 68.33 crore. From 1971 to 1981, the decadal growth rate of India is 24.66. So we can see that from 1961 to 1981, the population growth rate of India is decreasing. അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടേത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതുവരെ 951 മുതൽ 71 വരെ കൂടിക്കൂടി വന്നു. 981 അത് കുറഞ്ഞു. In 1991, the population in India is 84.64 crore. From 1981 to 1991, population growth rate of India is 23.87%. Here also the growth rate is decreasing. In 2001, population in India is 102.87 crore. From 1991 to 2001, the population growth rate in India is 21.54. Here also the population growth rate is decreasing. In 2011, the population growth rate of population in India is 121.02. Here from 2001 to 2011, the population growth rate of India is 17.64. Here also the growth rate of India is decreasing. So from this table we can understand that from 1971, the population growth rate of India is declining. Then what is the reason for the decline of population? For the decrease of population, there is 3 reasons for the declining of population. What is that? First one, birth rate. Second one, death rate. And third one, migration. So the factors that led to the declining of population is 3. First one, birth rate. Second one, death rate. And third one, migration. These 3 factors that will affect the population of a country. What is birth rate? Birth rate is the number of live birth per 1000. ഓരോ 1000 ആളുകളിലും എത്ര ആളുകൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കിനെയാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഡെത്ത് റേറ്റ്? ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് പെർ 1000. ഓരോ 1000 ജനങ്ങളിലും എത്ര ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്കിനെയാണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മൈഗ്രേഷൻ? Migration is the settlement of people from one region to another region. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So we can say that these 3 factors will affect the population of a country. How it will affect the population of a country, we can discuss about that. Then, how population increases in a country? When the birth rate increases and death rate decreases, the population of a country will increase. ഒരു രാജ്യത്ത് ജനനം കൂടി, ഒരുപാട് ആളുകൾ ജനിക്കുന്നു, പക്ഷേ മരണം കുറഞ്ഞു. ജനിക്കുന്ന അത്ര ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ രാജ്യത്ത് മരണപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. Then how the population will decrease and decline? Then when the birth rate decreases and the death rate increases, the population of a country will decrease and decline. ഒരു രാജ്യത്ത് ജനിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു, പക്ഷേ മരണം കൂടി.
അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള ജനസംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. കാരണം അവിടെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ, ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ. ബർത്ത് റേറ്റും അതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്ത് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ വൺ റീജിയൻ ബട്ട് ഡിക്രീസസ് ഇൻ അനദർ റീജിയൻ. ഒരു സ്ഥലത്ത് മൈഗ്രേഷൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണോ ആളുകൾ പോകുന്നത് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും. എവിടെ നിന്നാണോ ആളുകൾ പോകുന്നത് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ്, ഡെത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് that affect the population of a country. Now, the fourth quantitative feature of human resource is population structure. In this feature, we have to discuss about four concepts. The first one, age structure. Second one, labor force participation rate. Third one, dependency ratio. And fourth one, sex ratio. First concept is age structure. What do you mean by age structure? എന്താണ് പ്രായഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Age structure is the classification of population into different age groups and presenting the ratio of each group in the population. എല്ലാ ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യയെ വ്യത്യസ്ത പ്രായഘടനയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര ആനുപാതികമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ? ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in India, the population is classified into 3 age groups. ഇന്ത്യയിൽ 3 പ്രായഘടനയുള്ള വിഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് ജനസംഖ്യയെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 0 to 14 years age group. Second one, 15 to 59 years age group. And the third one, 60 and above years age group. ഒന്നാമത്തത് 0 മുതൽ 14 വരെ വയസ്സുള്ള ഒരു ടീം. രണ്ടാമത്തത് 15 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടീം. മൂന്നാമത്തത് 60നും 60 മുകളിലും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ. ദീസ് ആർ ദ 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് you can see the age structure distribution of India according to the census of 2011. 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രായഘടന 3 പ്രായഘടനക്കാരും എത്ര ശതമാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തുള്ളത്. From this picture we can understand that the age group of 0 to 14 years, they are 29.4% of the total population. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 29.4% 0 മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള ടീമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം 15 to 59 years age group, they are 62.5% of the total population. ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ 62.5% ആളുകളും 15 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായഘടനയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. The age group of 60 years and above, they are only 8%.
8%. 60 വയസ്സിനും അതിനു മുകളിലുമുള്ള ആളുകൾ 8% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So we can understand from these the Indian population is classified into 3 different age groups. The second concept is labor force participation right. What do you mean by labor force participation right? Labor force participation right is the ratio of the population in the age group 15 to 59 who are either employed or actively looking for a job. 15 വയസ്സിനും 59 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ തൊഴിലുള്ളവരും തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരുമായവരുടെ എണ്ണം, അതും ആകെ ജനസംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം. മൊത്തം ഈ വയസ്സിൻ്റെ പ്രായഘടന, ഈ വയസ്സിനിടയിലുള്ള ആളുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട്, അതുപോലെ ആകെ ജനസംഖ്യ, ഇത് തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. This age group, the age group of 15 to 59 has the capability to contribute to the progress of the nation. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ടീം ഇവരാണ്. Then the other 2 groups, they are 0 to 14 years and the 60 years and above. They are included in the dependent group. അവർ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആശ്രയത്വ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം. Then the third concept is dependency ratio. What is the dependency ratio? Proportion of the age group 0 to 14 years and 60 years and above in the total population is known as dependency ratio. ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ 0 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ളവരും 60 വയസ്സും അതിനു മുകളിലുള്ളവരുടെയും അനുപാതം, ആ 2 ഗ്രൂപ്പും ആകെ ജനസംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം. This is called dependency ratio. Then what is dependency ratio? Dependency ratio is the proportion of age groups 0 to 14 years and 60 years and above in total population is known as dependency ratio. When the dependency ratio increases in a country, it will decrease the per capita income of that country. ഒരു രാജ്യത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം കുറയും. So we want to utilize the age group of 15 to 59 years aptly. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 15 വയസ്സ് മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകളെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ many people in the age group of 15 to 59 years do not have a job. പക്ഷേ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പല ആളുകൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ പണിയില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആപ്റ്റ്ലി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മാനവ വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. Then the fourth concept of population structure is sex ratio. What do you mean by sex ratio? Sex ratio is the number of females per 1000 male. ഓരോ 1000 പുരുഷന്മാർക്കും എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് എന്നുള്ള കണക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്സ് റേഷ്യോ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓഫ് എ കൺട്രി. ഒരു രാജ്യത്തുള്ള മാനവ വിഭവം നല്ല രീതിയിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ആ രാജ്യത്തിലെ സെക്സ് റേഷ്യോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസസ് ഓഫ് 2011, the sex ratio in India is 900
40. 2011 കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 940 ഇന്ത്യയിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ. So far we have discussed the quantitative features of human resource. What are the quantitative features of human resource? The first one, size of population. Second one, population density. Third one, growth of population. And fourth one, population structure. In the next video, we will discuss about the qualitative features of human resource. We will continue in the next video. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.